Welcome students. So today class we discuss the total bills payable account and total purchase account. So some problems are discussed. Okay. So first கவனிங்கம்மா format of bills payable க்கு format பார்ப்போம். Okay. Bills payable account. So bills payable account க்கு format பார்த்தீங்க அப்படின்னா first particulars, then amount, then particulars, then amount. Okay. So first to cash account. So first cash account, then debit side வந்து நிறைய நமக்கு process உண்டுமா, then credit side இருக்கு நமக்கு process. So at the same time நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா credit side வந்து கொஞ்சம் தான் உண்டு. ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எப்படி பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ அதே மாதிரி நம்ம பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் பண்றோம். ஸோ பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட்லயும் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் எழுதணும். ஸோ டு கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம இந்த காலம்ல பார்த்துருக்கோம், கிரெடிட் காலம்ல பார்த்துருக்கோம். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமௌண்ட் எழுதணும். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு பில்ஸ் பெய்டு அமௌண்ட். ஓகே, பில்ஸ் பேயபிள் பெய்டுக்குள்ள அமௌண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் to sundry creditors account. So sundry creditors account பாத்துக்கோங்க. Then bills வந்து இத dishonored பண்ண amount. So bills payable dishonored. Okay, bills payable dishonored போடுது. So next one by balance brought down. So brought down குள்ள value தான் opening balance னு அர்த்தம். Okay, amma. So opening balance. Next, by sundry creditors kulla amount ma, by sundry creditors account. So sundry creditors pathina bills accepted. Bills accepted. So yeah, amount. That's all. So difference amount நம்ம எழுதுவோம். To balance carry down. ஓகேங்களா? So to balance carry down. So இது வந்து நம்மளுக்கு என்னது closing balance னு அர்த்தம். Closing balance. So இப்போ amount போட்டு நம்ம என்ன பண்ணிரலாம், finish பண்ணிரலாம். Okay, that's all. Next வந்து இப்போ நம்ம வந்து bills payable account பார்த்துட்டோம். இப்போ total purchase பார்ப்போம். Total purchase ஓட the bills payable account நம்மளுக்கு include ஆயிருக்கும். ஓகே அம்மா. So அப்போ problem வந்து illustration 15 மா, illustration 15 page number 20 எடுத்துக்கோங்க. So sundry creditors on 1st April 2017. So 75,000 கொடுத்திருக்காங்க. Then bills payable on 1st April 2017 60,000. Next paid cash paid to creditors நம்மளுக்கு 3,70,000. Next paid for bills payable amount 1 lakh. Then purchase return 15,000. Cash purchase 3,20,000. Creditors on 31st March 2018 50,000. Bills payable on 31st March 2018 80,000. So இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணனும், total purchase account கேட்டிருக்காங்க. சோ அப்ப நம்ம two types of accounts calculate பண்ணனுமா. First one bills payable account, then total creditors account நம்ம calculate பண்ணனும். First பாத்தீங்கன்னா bills payable account. சோ இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா அதே ப்ரொசீஜர்ஸ்ல bills payable account. So bills payable accountல first particulars, then amount, then particulars, then amount. So first பாருங்க opening balance. Okay, so opening na by balance
by balance brought down. So by balance brought down எவ்வளவுமா நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க bills payable on 1st April 2017 கொடுத்திருக்காங்க பாரு 60,000. ஓகே அது அப்படியே எழுதுறாங்க. நெக்ஸ்ட் bills paid கொடுத்திருக்காங்க பாருமா paid for bills payable அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு 1 lakh கொடுத்திருக்காங்க. சோ அப்ப to cash account அப்படின்னு எழுதணும். to cash account அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 1 lakh. சோ அந்த அமௌண்ட் அப்படியே இதுல வந்துரும். நெக்ஸ்ட் வந்து bills accepted கொடுத்திருக்காங்களான்னு பார்க்கணும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் க்ளோசிங் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கொடுத்திருக்காங்களா அப்படின்னா closing bills payable கொடுத்திருக்காங்க. So true balance carry down. So true balance carry down how much 80,000 rupees. That's all. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் tally பண்றோம். So 1,80,000 rupees. So அதே மாதிரி இங்கேயும் நமக்கு எவ்வளவு வருமா 1,80,000 rupees வந்துரும். So next என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இங்க balancing amount by sundry creditors account அப்படின்னு போடணும். சரி sundry creditors account அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து 1,20,000 rupees. அதுதான் sundry creditors. சோ இது வந்து நமக்கு என்ன வந்துரும் bills accepted அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து பேலன்சிங் ஃபிகர். ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் வந்து டோட்டல் creditors account நம்ம ஓபன் பண்ணணும். சோ டோட்டல் creditors account. So total creditors account அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா first நம்ம என்ன எழுதுவோம் balance brought down. So by balance brought down. So how much ma 75,000. Okay next என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா to cash account. So இது வந்து நம்மளுக்கு creditors paid குள்ளது paid cash to creditors இருக்கு பாருங்க. So cash account வந்து எவ்வளவுமா நம்மளுக்கு 3,70,000. next purchase return கொடுத்திருக்காங்க பாரு சம்ல. So to purchase return account. purchase return account எவ்வளவு நம்மளுக்கு 15,000. okay then next பாருங்க வேற என்ன கொடுத்திருக்காங்க சம்ல bills accepted கொடுத்திருக்காங்களாமா நம்மளுக்கு bills accepted ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா that means நம்மளுக்கு bills payable account அப்படின்னு அர்த்தம். okay சோ அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா to bills payable account 1,20,000. okay so next பாத்தீங்கன்னா to balance carry down. So to balance carry down நமக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 50,000 rupees. so நமக்கு total amount is 5,55,000. okay 5,55,000. so ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு 5,55,000 கிடைக்கும். ஆனா இங்க இருக்கிறது நமக்கு எவ்வளவுதான் 75 rupees தான். அப்ப ரிமைனிங் 4,80,000ங்கிறது நம்மளுக்கு by purchase account அப்படின்னு எழுதிச்சு credit purchase இது. okay so credit purchase account. that's all. தான் நம்மளுக்கு balancing figure. okay அம்மா அப்ப நம்மளுக்கு total purchase கேட்டிருக்காங்க இல்லையா. so total purchaseங்கும் போது நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா total purchase is equal to cash purchase plus credit purchases. okay so அப்ப நம்மளுக்கு 3,20,000 plus 4,80,000 is equal to நமக்கு எவ்வளவு வருது அப்போ 8 lakh rupees கிடைக்குமா அவ்வளவுதான். சரிங்களா? so 8 lakh rupees தான் நமக்கு என்னதான் வரும் credit purchase consider sorry total purchase rupees 8 lakh total purchase. so next problem பாத்தீங்க அப்படின்னா illustration 16 பாருங்க. இதுல total receivable அதாவது bills receivable, total debtors, total creditors, then bills payable account எல்லாமே நம்மளுக்கு சேமா கால்குலேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சோ இதுல நம்மளுக்கு ஓபனிங் க்ளோசிங் அப்படிங்கிற ரெண்டு டேர்முமே நம்மளுக்கு கொடுத்திருப்பாங்கமா. சோ கால்குலேட் பண்ணோம். illustration 16 பாருங்க. From the following details, you are required to calculate credit sales and credit purchase.
by preparing total debtors account, total creditors account, bills receivable account and bills payable account. So particulars opening closing இருக்கு. So debtors பாத்தீங்கன்னா openingக்கு ஒரு amount கொடுத்திருக்காங்க 60,000, bills receivable 5,000, creditors 25,000, then bills payable 2,000. Okay, so closingக்கு அதே மாதிரி நம்மளுக்கு amounts கொடுத்திருக்காங்க. So debtors 55,000, bills payable, bills receivable 1,000, creditors 28,000, bills payable 3,000. So other informations are given ma. Cash received from debtors 1,30,000. Then discount allowed to customers 5,500. Cash paid to creditors 70,000. Discount allowed by suppliers 3,500. Payments against bills payable 7,000. Cash received for bills receivable 14,000. Bills receivable dishonored 1,200. Bad debts 3,500. So இவ்வளவு நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. So இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா first என்ன calculate பண்ணனும், bills receivable account calculate பண்ணனும். So first we see the bills receivable account. Okay அம்மா? Bills receivable account. So bills receivable account na first particulars, then amount, then particulars, then amount. First balance brought down. Okay, true balance. So true balance brought down. Brought down ங்கிறது நமக்கு opening amount. So openingல bills receivable கொடுத்திருக்காங்க பாருமா, நமக்கு 5,000 rupees கொடுத்திருக்காங்க. So 5,000. Okay, next பாத்தீங்கன்னா by cash account. So cash நமக்கு opening down கொடுத்திருப்பாங்க. So cash account பாருங்க, அதுல கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, cash received from debtors அப்படிலாம் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, அந்த இதுல பாருங்க தெரியும், other informationsல கொடுத்திருப்பாங்க. Okay, bills receivable, payments against bill payable, cash paid to creditors, இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா. So நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க, cash received for bills receivable அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So by cash account, அதுதான் by cash account. So எவ்வளவுமா நம்மளுக்கு 14,000. Okay, next பாருங்க by debtors account. So அது வந்து நமக்கு bills ஆனது. By debtors account, bills receivable dishonored ஆனது. Okay, இது வந்து dishonored amount. So dishonored amount எவ்வளவுமா கொடுத்திருக்காங்க, நம்மளுக்கு 1,200 கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so 1,200 நம்மளுக்கு bills receivable dishonored full amount. Okay, next பாத்தீங்கன்னா by balance, by balance carry down. So இந்த by balance carry down ங்கிறது நமக்கு closing amount. Okay, so closing amount எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, 1,000. Okay, that's all. So next பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இதோட முடிஞ்சிட்டு, so இதை நம்ம tally பண்ணிடலாமா. So tally பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 16,200 rupees இருக்கும். Okay, so 16,200 வந்து 5,000 நம்ம லெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் 11,200 rupeesங்கிறது நம்மளுக்கு to debtors account. So இது bills receivable னு அர்த்தம். Okay, debtors account. So இது வந்து நம்மளுக்கு bills received. That's all. Next வந்து total debtors account calculate பண்ணணும். Next total debtors account. So total debtors account பாத்தீங்க அப்படின்னா
ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு true balance brought down. So true balance brought down நம்மளுக்கு எவ்வளவுமா 60,000 rupees. Then cash received from debtors. So by cash account அப்படின்னு எழுதணும். So by cash account பாத்தீங்கன்னா so இது வந்து received from debtors. So cash received. So cash received நம்மளுக்கு எவ்வளவு 1,30,000. Next வந்து discount கொடுத்திருக்காங்க. So by discount allowed. Allowed to debtors கொடுத்திருப்பாங்க. So discount allowed. So allowed account அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 5,500 rupees இருக்கும். Next வந்து bad debts. So by bad debts account. By bad debts account எவ்வளவுமா 3,500. Next bills receivable account. எந்த bills receivable நம்ம 11,200 calculate பண்ணாலும் அது இந்த சைடு வரும். Okay. So by bills receivable account. Bills receivable account எவ்வளவு 11,200. Okay. So next பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க நமக்கு to bills receivable account இங்க dishonored ஆன amount. Okay. Bills receivable account. Okay. Dishonored ஆன amount. So dishonored ஆன amount எவ்வளவுமா? So 1,200. That's all. So அடுத்தது tally பண்றோம். So tally பண்ணும்போது இங்க பாத்தீங்கன்னா by balance carried down எழுதணும் இல்லையா? So by balance carried down. So carried down amount எவ்வளவுமா நமக்கு 55,000. So டோட்டலா நமக்கு 2,05,200 rupees கிடைக்கும். So அப்போ 2,05,200. So calculate பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணும்போது 61,200 மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா 1,44,000 கிடைக்கும். இந்த 1,44,000 தான் நம்மளுக்கு to credit sales account. To credit sales account அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 1,44,000 எழுதிடுறாங்க. அவ்வளவுதான். புரிஞ்சிருச்சா? So next பாத்தீங்க அப்படின்னா next நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? bills payable account ஓபன் பண்ணணும். ஓகேமா? So bills payable account. So bills payable account அதே மாதிரி particulars amount So இதே மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? bills payable accountக்கும் கிரியேட் பண்றோமா? So அதே மாதிரி சம்ம பாருங்க by balance brought down. So by balance brought down நமக்கு எவ்வளவு ஓபனிங். Okay. So by balance brought down. So brought down amount எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு 2,000 rupees. So 2,000 எழுதணும். Next பாத்தீங்க அப்படின்னா cash receipt கொடுத்திருக்காங்கல bills paid. So அத பாத்தீங்கன்னா to cash account அப்படின்னு எழுதணும். So to cash account. So cash accountங்கிறது நமக்கு bills paid ன்னு அர்த்தம். Okay. So bills paid amount எவ்வளவுமா நமக்கு 7,000. That's all. Next பாத்தீங்க அப்படின்னா by sundry creditors. To balance carry down வேற இருக்கு இல்லையா? To balance carry down. To balance carry down how much? 3,000 rupees. So இப்ப நம்ம டோட்டல் பண்ணா நமக்கு 10,000 கிடைக்குமா? So 10,000. Okay. So next by sundry creditors account. So sundry creditors ங்கிறது bills accepted இங்க. Okay. So எவ்வளவு வரும் நமக்கு 8,000 rupees. That's all. So next நம்ம total creditors account open பண்ணணும். Total creditors account. So total creditors account அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா first opening. Okay. So by balance brought down. So by balance brought down நமக்கு எவ்வளவு வந்துச்சு 25,000. Next வந்து by to cash account. To cash account. So cash account means paid cash to creditors.
cash to creditors. Okay, so அப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளவா இருக்கு 70,000 rupees இருக்கு. Okay, next to discount received account. Discount received எவ்வளவு நம்மளுக்கு 3,500. So 3,500 நம்ம எழுதலாம். Next to bills payable account. So bills payable na bills accepted nu நம்ம சம்ல இருக்கு இல்லையா அது. So accepted, bills accepted எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கமா நம்மளுக்கு 8,000 rupees. That's all. So next to balance carry down. So to balance carry down நமக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 28,000. That's all. So total நம்மளுக்கு 1,09,500 rupees total amount. So நம்ம tally பண்றோம் 1,09,500 rupees. So tally பண்ணும்போது நம்மளுக்கு by credit purchase account. So credit purchase account. So credit எவ்வளவு இருக்கு நம்மளுக்கு 84,500 rupees நம்மளுக்கு balancing figure ஆ ஓகேமா. That's all. So next அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா next sum நம்ம எப்படி இதே ஃபார்மட்ல தான் நமக்கு கொடுத்திருப்பாங்கமா. ஆனா நம்ம இன்னொரு ஒரு ஃபார்மட் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சோ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கால்குலேட் பண்ணணும். சோ அது எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மிஸ்ஸிங் ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் பண்ணோம்லாமா, அதே மாதிரி இதுல ஓப்பனிங் கால்குலேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் ப்ராஃபிட் அக்கௌண்ட் கால்குலேட் பண்றது. அது எப்படி கால்குலேட் பண்றது அது 3 மார்க்ஸ்ல உங்களுக்கு கேட்குது. இதெல்லாம் 3 மார்க்ஸ்ல கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகேங்களா. பில்ஸ் பேயபிள் வச்சு தனியா டோட்டல் கிரெடிட்டார்ஸ் கேட்பாங்க. பில்ஸ் பேயபிளும் டோட்டல் கிரெடிட்டார்ஸும் சேர்த்து உங்களுக்கு 3 மார்க்ல கேட்பாங்க. இப்போ ஒரே சம்மா கொடுத்துருக்காங்க. சோ இது உங்களுக்கு 5 மார்க்ல கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா. சோ நெக்ஸ்ட் ஒரே ஒரு சம் பார்க்கலாம். ஒரு சம் பாருங்க. இல்லஸ்ட்ரேஷன் 9 எடுங்க, உங்களுக்கு தெரியும் இல்லஸ்ட்ரேஷன் 9. சோ இதுல வந்து உங்களுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். சோ இது வந்து கண்டிப்பா ஒரு சம் கண்டிப்பா கேட்பாங்கம்மா. சோ இல்லஸ்ட்ரேஷன் 9 எடுத்தீங்க அப்படின்னா அகமத் does not keep proper accounts of books of accounts. Find the profit or loss made by him for the year ending 31st March 2018. So particulars இதுல வந்து opening closing two columns is given ma. So அகமத் அதுல வந்து bank balance, cash in hand, stock, debtors, plant, furniture, then creditors. So இத்தனை items நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. Then Ahmad had withdrawn rupees 40,000 for his personal use. He had introduced rupees 16,000 as capital for expansion of his business. Provision of 5% on debtors is to be made. Plant is to be depreciated at 10% அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. சோ இப்போ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். சோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஓப்பனிங் கேபிட்டலும் க்ளோசிங் கேபிட்டலும் இருக்கா அப்படின்னு பாக்கணும். சோ ஓப்பனிங் கேபிட்டல் க்ளோசிங் கேபிட்டல் இந்த ப்ராப்ளம்ல இருக்காமா இல்ல. அப்ப நம்ம தான் அதை கால்குலேட் பண்ணணும். கேபிட்டலே இல்ல. சோ அப்ப நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் கண்டிப்பா. ஏன் அப்படின்னா அந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஓப்பனிங்கும் க்ளோசிங் தான் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். சோ இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அஹ்மத் போட்டு calculation of opening capital. So first பாருங்க statement of affairs. As on 31st March 2017. So first பாத்தீங்க அப்படின்னா liabilities, then amount, then assets, then amount. Okay. So அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் இப்போ மாதிரி liabilities asset side நம்ம calculations பண்ணிர வேண்டியது. So first asset side ல நம்ம வந்து fill பண்ணிரோமா. cash in hand ஓபனிங் பண்றனால ஓபனிங் டேட்ல உள்ள அமௌண்ட்ட தான் எழுதணும். ஓகே. சோ cash in hand பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 800. then stock
So stock ஓட வேல்யூ உனக்கு 12,000. Next debtors. Okay, debtors ஓட வேல்யூ 34,000. Next plant. So plant ஓட வேல்யூ உனக்கு 80,000. Next one furniture. Furniture 40,000. That's all. So இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம், bank overdraft liabilitiesல தான வரும். So bank overdraft amount is 14,000. Next creditors. So creditors value 60,000. Next tally பண்ணிருமா. So tally பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளவு வருது, 1,66,800. Okay, அதே மாதிரி இங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 1,66,800 அப்படின்னு போட்டு, இப்போ நீ இதுல என்ன பண்ற அப்படின்னா இந்த 1,66,800 இருக்கு இல்லையா, இதுல நீ 74,000 லெஸ் பண்ற. சோ 74,000 லெஸ் பண்றோம் அப்படின்னா உனக்கு 92,800 rupees கிடைக்கும். சோ இதுதான் நம்மளுக்கு என்னது, ஓப்பனிங் கேபிட்டல். ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அப்ப எவ்வளவு, 92,800. சோ அதே மாதிரி அடுத்து என்ன கால்குலேஷன் பண்றோம் அப்படின்னா கால்குலேஷன் ஆஃப் க்ளோசிங் கேபிட்டல். ஓகே, சோ க்ளோசிங் கேபிட்டல் இதே மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் 31st March 2018 அப்படின்னு பண்ணணும். ஓகே, இதுல வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் as on 31st March 2018. Okay, so இதே மாதிரி தான் நம்ம பண்றோம். பேங்க் பேலன்ஸ். சோ இதுல பேங்க் பேலன்ஸ் எழுதணுமா. சோ பேங்க் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு, இது வந்து க்ளோசிங் ஃபுல் அமௌண்ட் எழுதணும் 18,000. then cash in hand. so cash in hand how much, நம்மளுக்கு 1,500. then stock ஓட வேல்யூ எவ்வளவுமா, நம்மளுக்கு 16,000. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நிமிஷம் ஹெட்டிங் மா, liabilities amount, then asset amount. okay, சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாக் எழுதிட்டோமா, இப்ப டெப்டார்ஸ் எழுதுறோம் நெக்ஸ்ட். ஓகே, சோ நீங்க வந்து ஸ்டாக்கோட முடிச்சிருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டெப்டார்ஸ். சோ டெப்டார்ஸோட வேல்யூ நம்மளுக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, 30,000. ஆனா அதுல ப்ரொவிஷன் கொடுத்திருக்காங்க பாரு, 5% கொடுத்திருக்காங்க. சோ ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ் எவ்வளவுமா, நம்மளுக்கு 5%. ஓகே, சோ 5% நீ கால்குலேட் பண்ணேனா உனக்கு 1,500 கிடைக்கும். சோ 1,500 லெஸ் பண்ணேனா நமக்கு 28,500. நெக்ஸ்ட் பிளான்ட். சோ பிளான்ட்டோட வேல்யூ எவ்வளவுமா கொடுத்திருக்காங்க, நமக்கு 80,000 rupees கொடுத்திருக்காங்க. சோ அதுல நம்மளுக்கு டிப்ரிசியேஷன் வேற கொடுத்திருக்காங்க பாரு, எத்தனை பர்சன்டேஜ், 10%. சோ டிப்ரிசியேஷன் 10%. சோ டிப்ரிசியேஷன் 10% லெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு 8,000. சோ 72,000 remaining amount. then furniture value எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, 40,000. that's all. okay, next பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க நம்மளுக்கு creditors. okay, creditors ஓட வேல்யூ liabilities சைடு பாத்தீங்கன்னா creditors. so creditors எவ்வளவுமா நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க, creditors ஓட வேல்யூ எவ்வளவு, 72,000. அவ்வளவுமே நம்மளுக்கு க்ளோசிங் அமௌண்ட் தான் பார்க்கணும். ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட பாத்துறலாம். சரிங்களா, சோ இப்ப ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ. சோ டிஃபரன்ஸ் டோட்டல் அமௌண்ட் இஸ் 1,76,000. ஓகே, 1,76,000. சோ 76,000ல 1,76,000ல 72,000 லெஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ரிமைனிங் கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட் க்ளோசிங் கேபிட்டல். சோ க்ளோசிங் கேபிட்டல் எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு, நம்மளுக்கு 1,04,000 rupees நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்குமா. அவ்வளவுதான், 1,04,000 rupees. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இப்போ ஓப்பனிங்கும் கிடைச்சிட்டு க்ளோசிங் கிடைச்சிட்டு இல்லையா, நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ்
for the year ended 31st March 2018. Okay, so இப்போ நமக்கு particulars amount. இப்போ நம்ம எப்பவும் மாதிரி ஃபார்மட் எழுதிட வேண்டியதாமா. So closing capital. So closing capital நம்ம எவ்வளவு கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம்? 1,04,000 rupees. 1,04,000 plus drawings. Drawings எவ்வளவு நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க? 40,000. So add பண்ணோம் அப்படின்னா 1,44,000. Next minus additional capital. So additional capital how much? 16,000. So 16,000 நம்ம less பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 1,28,000 கிடைக்கும். இந்த 1,28,000ங்கிறது நம்மளுக்கு adjusted capital. Okay, adjusted capital minus opening capital. So opening capital how much ma? 92,800. So less பண்ணோம் அப்படின்னா 35,200 rupeesங்கிறது நமக்கு profit. Okay, profit for the year 31st March 2018. That's all. So இப்படிதான் நம்ம calculate பண்ணணும். Okay, thank you students. Thank you so much.